नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 26 एप्रिल शनिवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे भिडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदे ता सहित आपण जिलार नाम लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर अपडेट पाइपर तेज कौन रही खबर चलता नजर पकाइबा आज आरंभ काल बैशाखी वर्षा 7 जिला को ऑरेंज वार्निंग तेबे मयूरभंज बिजुली घड़घड़ी सहित आशंका थिबारु येलो वार्निंग जारी कर मालकानगिरी गंजाम कोरापुट मयूरभंज 4 जिला को येलो वार्निंग सेपरि झारसुगुड़ा बौद्ध संबलपुर बलांगीर को हिट वेव येलो वार्निंग चेतावनी दिया तेबे ताती मिलिबो मुक्ति ताती और आर्द्रता कि 11 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि 27 तारिख काल बैशाखी 7 जिला को कोरापुट गंजाम सुंदरगढ़ मयूरभंज बालेश्वर केउंझर भद्रक को ऑरेंज वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग बिजुली घड़घड़ी सहित पवन 18 जिला को येलो वार्निंग कर 29 तारिख जाए काल बैशाखी हेब आसंता 3 दिन भितर तापमात्रा बड़ परिवर्तन हो दिन तापमात्रा 4 रु 5 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाइब पाणीपाग विभाग सूचना देछि स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग बापा को मिलिला आयुष्मान वयोवंदना कार्ड एवं धीरे धीरे राज्य में बंटा हो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलित कार्ड आयुष्मान कार्ड एवं वयोवंदना कार्ड यही कार्ड पर विशेष किसी योग्यतार आवश्यकता नहीं प्राय अधिकांश लोक यही कार्ड लाभ पाइपर यही परिप्रेक्षी में स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग बापा मीनकेंद्र महालिंग को मिली कार्ड तेज सूचना अनुसार स्वास्थ्य मंत्री कहते प्रत्येक लोक यही कार्ड फायदा पाइपर जहाँफल एथर सर्वे चली सहित जो मानकर कार्ड आवेदन होनी से आवेदन कर जहाँफल आपण को कार्ड मिल राज्यर पाखापाखि 3.5 कोटी लोक मिल कार्ड एवं अंगनवाड़ी कर्मी सीएससी सेंटर माने गाँ गाँ बोली ई केवाईसी केवाईसी करने द्वारा समस्त एवं कार्ड मिल कहुचे वयोवंदना योजना 70 वर्ष ऊर्ध्व समस्त वरिष्ठ नागरिक मिल कार्ड यही कार्ड समस्त प्रकार इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रजुक्ति विद्या विभाग दायित्व जहाँ सब रही सबकि डिटेल्स तथ्य पाइपर एवं कहुचे मुख्यमंत्री एवं सहित मुकेश महालिंग आलोचना करते मुकेश महालिंग कहते मो बापा अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक मीनकेतन महालिंग वयोवंदना योजना अधीन एवं स्वास्थ्य सेवा पाइबा योग्य होइतिबारु आज से पंजीकरण करते स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड कर मिली तेणु आपण मैंने चाहते निश्चित आपण मैंने आवेदन करेंगे गाँ स्कूल पाठ पढ़ाइबे शहरी शिक्षक राज्य दूर हेब शिक्षक समस्या तेबे एथर राज्य में गाँ गहली जो शिक्षक समस्या थिला शिक्षक समस्या दूर हेब एने कि बड़ घोषणा कर मंत्री तेबे शहर में एवं प्रबल शिक्षक स्कूल देखा मिलूँ किंतु गाँ गहली गोटे स्कूल जड़े कि 2 जन शिक्षक पिला पाठ पढ़ापढ़ी ध्यान मिलूनी तेणु सरकार कहते एथर स्कूल मान उन्नतीकरण सहित शिक्षक अभाव रहा आसंता 30 तारिख मध्य शिक्षक नथिबा स्कूल रे जड़े शिक्षक चलता बेले एथर गाँ को जीवे शहरी शिक्षक जहाँफल कौन समस्या रही स्कूल मानक पिला भविष्य देखा आमर दायित्व एने कि मुख्यमंत्री बड़ सूचना सिंधु जल चुक्तिनामा समाप्त कर संपूर्ण योजना प्रस्तुत 3टी पर्यायर हेब कार्यकारी पहलगाम आतंकी आक्रमण प्रतिशोध स्वरूप भारत सरकार 1960 सिंधु जल चुक्ति स्थगित रखी पाकिस्तान को सिंधु नदी एवं यह सहायक नदी गुड़िक जल प्रवाह बंद करने एक त्रिस्तरीय योजना प्रस्तुत करिछि जहाँफल पाकिस्तान पानी अभाव हेब भारत ए पानी छाड़ब नहीं एप्रिल 22 2025 जम्मू काश्मीर पहलगाम जो भाया आतंक खेल आतंकवादी एवं तार बदला नेब भारत तेरे केंद्र जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल यही सांबादिक सम्मेलन में आतंकवादी को समर्थन करुवा पाकिस्तान को सिंधुर जल जोगाइबा भारत नैतिक दायित्व नुहे आमे यही जल को भारतीय कृषक एवं जनसाधारण कल्याण व्यवहार करूँ यही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित एवं उच्चस्तरीय बैठक चूड़ांत होती तेरे सिंधु झेलम एवं चेनाब नदीर जल प्रवाह डाटा पाकिस्तान सहित अंशीदार तुरंत बंद हो पाकिस्तान बन्या पूर्वानुमान सिंचन व्यवस्था प्रभावित हो सहित जम्मू काश्मीर थिबा वर्तमान एवं जलाशय गुड़िक संरक्षण वृद्धि कर मध्यम कालीन पदक्षेप एवं पश्चिमांचल नदी गुड़िक जलाशय एवं जल विद्युत प्रकल्प निर्माण त्वरान्वित हो सहित एथर दिन को दिन एत
ଟେନସନ ହବ ପାକିସ୍ତାନ ଯେ ଶେଷରେ କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧୁ ଝେଲମ ଚେନାବ ନଦୀରୁ 80% ଜଳ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶର କୃଷି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଜଳ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଖାଦ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ସଙ୍କଟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶିଶୁ ମିତ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦ୍ୱାରା ସୁଫଳ ପାଉଛନ୍ତି 329 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତେବେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛଡାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଉତ୍କଳ ଆନୁମିନା ବାଫାଲମାଳି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୋଇଛି। ତେବେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍କଳ ଆନୁମିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ହିନ୍ଦୋଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ଏକ ସହଯୋଗ କମ୍ପାନୀରେ ଏକ କର୍ପୋରେସନ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଅଙ୍ଗନବାଡି ପୁନଃନବୀକରଣ ହେବ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଙ୍ଗନବାଡି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କେନ୍ଦ୍ର ଛନ୍ଦିତ ଛବି ଆଧାରିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏବଂ ଭିତର କେନ୍ଦ୍ର ବାହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଛବି ଲଗାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାଗବତ ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଥର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଏଭଳି କରାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ହେବେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଡିଆ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରତି ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରତି ଦିଗରେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବାହାରି କରିବେ। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋର 1,09,94,894 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ମିଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ସାମିଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ ନେଇ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ସରକାର ଯୋଗାଇବେ ଆଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ହେବେ ବୋଲି ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ପାତ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ରୁଷ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ତେବେ ଇସ୍ପାତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ। ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ 2025 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଫିକି ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଲାଗି ସରକାର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବ। କଞ୍ଚାମାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜମି, ସଡ଼କ, ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ହେବ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ଖଣି ମେସିନ, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦାଦନ ହଟିବ। ଖୁବ୍ ଜଲଦି ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏମ୍ସରେ ରୋବୋଟିକ୍ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆରମ୍ଭ। ରୋବୋଟିକ୍ ହିପ୍ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏମ୍ସ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ 66 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ରୋବୋଟିକ୍ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ବେଶ୍ ସରଳ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା ଫଳରେ ଏମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ହେବ ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ। ମେ 1ରୁ ରବି ଧାନ କିଣା, 14 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା।
ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 122% ଅଧିକ ଚଳିତ ବର୍ଷ କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନୂତନ ଭାବେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରବି ଋତୁରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 965ଟି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣାଯିବ। 200ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 3 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା। ତେବେ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭଳି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60,000ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମେ ମାସ ଶେଷ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆବାସ ସର୍ଭେ। ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 29 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ଭେରେ ଯୋଡି ହୋଇଗଲାଣି। ସର୍ଭେରେ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ଘର, ତୁରନ୍ତ ମେ ମାସରେ ସର୍ଭେ ହୋଇ ମିଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନୋଜ କୁମାର ପରିଡା ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୁକ୍ତ ଭାବେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପରିଡା ରାଜଭବନଠାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭପତିଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ବାବୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ପ୍ରଣବବନ୍ଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ କଳ୍ପନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ସୂଚନା ଆୟୁକ୍ତ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବ ବୋଲି ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ପଦବୀ ଆହୁରି 16,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସରକାର। ତେବେ ପହଲଗାମ ଘଟଣାରେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 26 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦା ଆମ ଆଖିରୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବଦଲା ନେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ଭିତରେ ପଶି ଭାରତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥର ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଯେ ବି ହଉ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥା ଆସିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବା ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିସାରେ ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୋଟିସ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାରି କରିବା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କ ଭିସା ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭିସା ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିସା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କଇଁଛ ଶାବକ। ତେବେ ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛଙ୍କର ଅନ୍ତୁ ବିଶାଳ ଭାବେ ଜଣା ଗହୀର ମଥାଠାରେ ବେଳାଭୂମିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିଲେ କଇଁଛ ସମୁଦ୍ର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଇଁଛ ସମୂହ 2 ଦିନ ଧରି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଆ ବାହାରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2 ଦିନ ଭିତରେ କଇଁଛ ଶାବକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ କହିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ କଇଁଛ ଶାବକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିଯିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଚଳିତ ମାସ 5ରୁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କଇଁଛ ସମୂହ ଥିଲେ। ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ 45ରୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶାବକ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସେମାନେ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ଏ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି ଭତ୍ତା 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆଉ ହତ୍ୟା ପରେ ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଘାରିଥିଲା। ଶେଷରେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ 2 ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ବୁଢ଼ୀର ତଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଚିପି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହଠାତ୍ ମରିଯାଇ ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିନାହିଁ।
ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ହତ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପୁଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଧରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।